व्यक्तमस्थिता उषारेवायादया उपादेगा इवाकारं वृणीश्वरो विदर्थिता क्रिस्तो मन्ये जयं परमस्तु। उदक्षितिभ्यो वनेरविन्दो विषमेभ्यो श्रवो वादिनीमति प्रणो देवी सरस्वती वादेभिर्वादिनीमति धीनामा वित्रियावत यस्वा धने हिते इन्द्रन्नवृत्रतूर्ये वन्दे सरस्वती भूषेवानस्सनिं यस्यानः सरस्वती भोराय यस्यानन्तो
दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु सुनवावसोमरातीतोरितः तिवेदः सरः परिषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरिताकृतिः कामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दृष्टां देवी ॐ शरणमहं प्रपद्ये तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मात् स्वस्तिभ्यति दुर्गाणि विश्वा विश्वाणि नो दुर्गः जातवेदस्यन् ब्रह्मणामादुरितादिपरिषे अग्ने साधुनानोऽस्माकं बोधितविदाधनोना सुजना देवो दुर्गात्यग्निः कमिभ्यो ध्वरेयो दानव्यश्रत्सि स्वान्दाग्ने धनवं विप्रयस्वास्मभ्यन्तरो भगमायजस्वा गोभिर्दुष्टमयितोऽभिषिक्तं तवे विष्णोरनुसञ्चरेव नागस्य वृषभमहिरमराजो वैष्णवीं लोकह्यमादयन्ता तार्क्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् देवसखत्नीर्दिष्टमणिना सह श्रीचन्दनं समर्पयामि कर्तमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्तमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं फल्हारोत्पलमल्लिका बकुलकैः सौवर्णभङ्गेरुहैः जालीचम्पकमालती बकुलकैर्मन्दारकुन्दारिभिः करवीरकैर्बहुविधैः पुष्पस्रजो मालिकाः संकल्पेन समर्पयामि वरदे त्वत्प्रीतये कल्पिता श्री महाकाली महालक्ष्मी समेत श्री विद्या सरस्वती नमः पुष्पमालिकान् समर्पयामि परित्रञ्चमयामि तं देवी कल्याणदायिनी सौभाग्यवर्धनं दिव्यं ददामि हरवल्लभे कुङ्कुमं शोभनं दिव्यं सर्वदा मङ्गलप्रदम् मया नीतं महादेवी तुभ्यं दास्यामि सुन्दरी श्री महाकाली महालक्ष्मी समेत श्री विद्या सरस्वत्यै नमः हरिद्रादि कुङ्कुमविलेपं समर्पयामि ॐ ललितायै नमः पादौ पूजयामि ॐ गिरिजायै नमः गुल्फौ पूजयामि ॐ सुन्दर्यै नमः गुलिगौ पूजयामि ॐ अपर्णायै नमः जाह्नवी पूजयामि ॐ हरप्रियायै पूजयामि ॐ पार्वत्यै नमः कविं पूजयामि ॐ आर्यायै नमः नाभिं पूजयामि ॐ जगन्मात्रे नमः उदरं पूजयामि ॐ मण्डलायै नमः कुक्षिं पूजयामि ॐ शिवायै नमः हृदयं पूजयामि ॐ माहेश्वर्यै नमः हृदयं पूजयामि ॐ विश्वकन्यायै नमः स्कन्दं पूजयामि ॐ काली नमः बाहुं पूजयामि ॐ आर्यायै नमः हस्तान् पूजयामि ॐ वरदायै नमः मुखं पूजयामि ॐ सुवाण्यै नमः नाभ्यां पूजयामि ॐ कमलाक्ष्यै नमः नेत्रे पूजयामि ॐ अम्बिकायै नमः शिरः पूजयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी समेत श्री विद्या सरस्वत्यै नमः पूजयामि प्रथमं भारती
महाकाली एतस्य राज्यमादत्ते यो राजा संराज्यो वासो मे नयजते देवसुभामेतानि हवीगोषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागो सभाः तदेवास्मै समान् प्रयच्छन्ति अयेनं मुनः सुवन्ते राज्याय देवसो राजा भवति तन्नो वाणी प्रचोदयात् महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् येनं सम्पूर्णः यद्वन्दे यदमच्युतं मन्त्रहीनं क्रिया ेनं वागीश्वरी यद्भूतं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते जमादत्ते यो राजा संराज्यो वासो मे नयजते देवसुभामेतानि हवीगोषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागो सभाः तदेवास्मै सभाति तयेनं पुनः सुवन्ते राज्याय देवसु राजा भवति विकायै बहुव्रीह्यवायै बहुमाशतिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुदासपूरुषायै रयिमत्यै बहुरायस्पोषायै राजास्तु वर्गविगिरिनिवासिनीं विद्या सरस्वतीं वन्दे वीणापुस्तकधारिणीं क्यार्थगद्यपद्यस्वरूपिणी पातिनर्तयदुक्षिप्रं मेधां देहि सरस्वती सरस्वती माता की हर महादेव सरस्वती माता की जय భక్తులందరికీ కూడా శ్రీ పంచమి పర్వదిన అమ్మవారి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి యొక్క కరుణా కటాక్షాలు అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ఉండాలని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ నేడు శ్రీ పంచమి మదన పంచమి అని కూడా అంటారు. ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరం కూడా అమ్మవారి యొక్క ఆలయంలో విశేషంగా అమ్మవారికి అభిషేక పూజా కైంకర్యాలు శ్రీమతి అభినవోద్దండ విద్యాశంకర భారతి స్వామివారి యొక్క హస్తముల చేత అమ్మవారికి పూజా కైంకర్యాలు అన్ని కూడా పూర్తయినాయి. మనల్ని అందరినీ కూడా అనుగ్రహించడానికి స్వామివారు ఇచ్చేసి ఉన్నారు. దయచేసి అందరూ కూడా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోండి. ఒక 10 నిమిషాల పాటు స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహ భాషణ ఆశీర్పూర్వకమైనటువంటి యొక్క అనుగ్రహ భాషణాన్ని మనల్ని ఉద్ధరించడానికి ఇంత దూరం వచ్చి ఉన్నారు. వారి యొక్క అమృతమైనటువంటి యొక్క వాక్యాలను మనం విని శ్రవణానందం చేసుకుని అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని గురువుగారి యొక్క ఆశీస్సుల్ని పొందుదామని భక్తులందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహ భాషణ ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి భక్తులందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే కూర్చోండి. జయ విద్యా సరస్వతి మాతాకి సిద్ధాంతి గారు శ్రీ గురుభ్యో నమః. శంకరం శంకరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం. సజ్జజ్ఞానసుఖస్వరూపమమలం క్షీరాబ్ధిమధ్యస్థితం
योगारूढमतिप्रसन्नवदनं भूषासहस्रोज्ज्वलम् त्रिक्षं चक्रपिनाकसाभयकरान् बिभ्राणमर्गच्छविम् छत्रीभूतफणीन्द्रमिन्दुधवलं लक्ष्मीनृसिंहं भजे। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। వసంత పంచమి, శ్రీ పంచమి, మథన పంచమి, ఎన్ని పేర్లతో పిలుచుకున్నా ఈవేళ ప్రధానమైనటువంటి దేవతగా సరస్వతి అమ్మవారిని ఆరాధిస్తాం. అది అనాదిగా వస్తున్నటువంటి ఆచారం. పర్వము అనగానే ఒక కాలంలో శుభం ఉండి సాధారణంగా ఉండటం కాదు, సూర్యోదయాది మళ్ళీ మరుసటి రోజు సూర్యోదయ పర్యంతం, ఉదయాది ఉదయ పర్యంతం ప్రతి క్షణము కూడా అద్భుతమైనటువంటి గడియలతో కూడుకున్న రోజుని పర్వము. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఏం చేసినా, ఒక నామం చెప్పినా పర్వమే, ఒక దానం, ఒక యజ్ఞం చేసిన పర్వమే, శుభకార్యానికి తలంపు తలచిన పర్వమే. అందుకే ఈవేళ ఎక్కువ అక్షరాభ్యాసం. ఎప్పుడూ క్రొత్తదైనటువంటి విద్యాభ్యాసం యందు అభిలాష కలగడానికి కారణము ఈరోజు. అందుకే ఎక్కువగా మనము వాడుక భాషలో వసంత పంచమి, మదన పంచమి అనడానికంటే శ్రీ పంచమి అని పిలుస్తాం. ఎందుకు శ్రీ అనేటువంటి పదాన్ని మనం ఎక్కువగా వాడుతాము అంటే, ఒక్క శ్రీ అర్చస్సామాని యజుగుంసి సాహిశ్రీరమృతా సతాం అని మనకు వేదవాక్యం. ఇందాక అమ్మవారికి హారతిస్తూ ఉండగా నరియ ప్రజామ్మే గోపాయ అనేటువంటి మంత్రవాక్యాన్ని అమ్మవారికి హారతిలో మనం చెప్పారు. హ శబ్దానికి వెలుగు, హారతి, భారతి, సరస్వతి. కాబట్టి హ భ రెండింటిలో పెద్ద తేడా ఏం లేదు. భ అంటే భాషించేది, హ అంటే వెలుగు ఉండేటువంటిది. వెలుగుని మనము హ అనే శబ్దంతో పలకరిస్తూ వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం. అటువంటి హారతి సాక్షాత్తు సరస్వతి స్వరూపం. అందుకే దేవతలకు హారతిస్తూ ఉంటాం. మిగతా వాళ్ళందరూ ఉంటుంటారు దిష్టి తీయటానికి హారతిస్తారు, దృష్టి దోషం పోవటానికి హారతిస్తారు. అవన్నీ కాదు, ఆ వెలుగు వాక్స్వరూపం. హారతిలో ఉండేటువంటి పదార్థం ఏమిటి? అగ్ని. లోపల కొంచెం నిమ్మలంగా మాట్లాడమని సిద్ధాంతి గారు రండి. ఏదో హారతి అంటున్నాము, భారతీ స్వరూపులు చంద్రశేఖర స్వరూపులు వచ్చేసారు. రండి రండి, మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నా. ఆరోగ్యం బాగుందా? బాగుంది. హారతి భారతి అనే స్థలంలో మనం అమ్మవారిని కొలుచుకుంటూ సాహిశ్రీ అమృతా సతాం వేదమే చెప్తుంది. అర్చః సామాని యజుగుంసి. ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము మూడింటిని కలిపితే ఒక్క శ్రీ అనేటువంటి పదంతో సంబోధిస్తాం. మళ్ళీ సాహిశ్రీ అమృతాసతాం అంటే ఈ మూడు వేదముల యొక్క సారతత్వము ఎవరు అందిస్తారు అంటే సాక్షాత్తు ఆ భారతీ స్వరూపిణైనటువంటి సరస్వతి. అగ్నిస్వరూపం అమ్మవారు వాగ్దేవి. అందుకే పిల్లల్ని తీసుకొచ్చారు ఇవాళ. పిల్లలు ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే అగ్నిర్మేవాచశ్రిత వాగ్హృదయే హృదయం మయి అహమృతే అమృతం బ్రహ్మణి అని
వేదమంత్రం. అందుకే సాహిశ్రీ అమృతాసతాం. కాబట్టి వేదము అమృతము. వేదములలో ఉన్నటువంటి అక్షరములు ఏవైతే ఉచ్చార్యమానముగా ఉన్నాయో అవి తాగే అమృతములు కావు, తరించే అమృతము. అమృతాన్ని నిజంగా క్షీరసాగర మథనం చేసిన దేవతలైన ఒక కల్పం కూడా బతకరు. ఒక ఇంద్రకల్పం దాటగానే వారితో ఉన్న సరంజామా అంత మూట కట్టుకొని వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ఒక ఇంద్రకల్పం అంటే ఒక్క మన్వంతరం, 70 మహాయుగాలు. ఇలాంటి 70 మహాయుగాలు 14 గడిస్తే ఒక బ్రహ్మ పగలు. అలాంటివి మళ్ళీ అంటే 14 మన్వంతరాలు గడిచాయంటే 1000 మహాయుగాలు గడిచినట్టు. చతుర్యుగ సహస్రాణి బ్రహ్మణో దినముచ్యతే అని శాస్త్రం. చతుర్యుగాలు అంటే కృత, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగములన్నీ కలిపి ఒక 1000 కలిగితే ఒక పగలు బ్రహ్మకు. అలాంటివి 1000 అయితే రాత్రి, ఆ రాత్రిలో సృష్టి ఉండదు. మళ్ళీ బ్రహ్మగారు ప్రాతకాలంలో నిద్రలేచిన తర్వాత వారు చేయవలసినటువంటి నిత్య ఆన్హిక సంధ్యావందన అగ్నిహోత్రాదులన్నీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సృష్టి ప్రారంభం అవుతుంది. యథాధాత పూర్వమగల్పయత్ దివంచ పృథివీ చాంతరిక్షమదోసు. ఇవన్నీ వేదంలో ఉన్న మాటలేనండి. కాబట్టి వేదాన్నంతా కూడా బ్రహ్మదేవుడు ఏ విధంగా సృష్టిస్తున్నాడు అంటే వేదము చేత సృష్టిస్తున్నాడు. ఆ వేదమును వాక్స్వరూపంగా పెట్టాడు కనుక బ్రహ్మదేవుడి పక్కన అమ్మవారు వాక్స్వరూపిణి. బ్రహ్మ మౌనంగా, వేదములు ఎప్పుడు కూడా స్వరస్వరూపం. వాక్కు లేదని చెప్పటానికి లేదు అక్కడ. స్వరం యో వేదాదు స్వర ప్రోక్తో అన్నాడు. స్వరం వాగ్దేవి అక్షరం. అందుకే వాగక్షర సంయుక్తం, అక్షర స్వర సంయుక్తం వాగిడుచ్యుచ్చరే. వాక్ అంటే అది ఊరికే రావట్లేదు నాయన, మీరు పీల్చుకున్నటువంటి గాలి లోపలికి వెళ్ళి కుంభకావస్థలో నుంచి ప్రాణాన్ని పొంది మీ ప్రాణముతో అక్షరంగా బయట వస్తుంది. అందుకే ఇందాక కూడా మనం యావర్ణ పద వాక్యార్థ గద్యపద్య స్వరూపిణి. లోపల ఉన్నటువంటి ఫలావాణి పర్వము అని ఇందాక ప్రారంభం చేసాం. దానికోసం మనం ఈవేళ అన్వయం చేసుకుంటున్నాం. ఎప్పుడు ఏ ప్రాణము మన దేహములో చిట్ట చివరి వరకు వాయువు వెళ్ళి మళ్ళీ బయట రాగలుగుతుందో ఆ రోజు మనం పర్వం అంటాం. మిగతా రోజుల్లో ఆయాసం ఉంటుంది. ఈ రోజు ఆయాసం ఉండదు. ఆయాస పడే కొద్దీ బలము, తెలివి రెండు పెరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకే శ్రీ పంచమి, ఈవేళ వేద పంచమి, సరస్వతి పంచమి, మదన పంచమి, వసంత పంచమి. కాబట్టి ఇవాళ శ్రీ అనేటువంటి శబ్దానికి వాగ్దేవత అధిష్టాత్రి. ఇవాళ మనం ఇప్పుడు తెల్లవారిపూట ఎందుకు వచ్చాము? స్వామివారి అభిషేకం చేస్తుంటే రోజంతా 24 గంటలు ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు కదా అంటే తెల్లవారిపూట అమ్మవారు జలంలోనే ఉంటుంది. ఇది ప్రతిసారి మేము వచ్చినప్పుడల్లా చెప్తున్నాం. అంబితమే నదీతమే దేవితమే సరస్వతి. కాబట్టి అంబము అన్నా నీరే, జలము నది అన్నా నీరే, దేవి అన్నా కూడా ద్యులోక సంబంధమైనటువంటి ఏ కిరణములు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆలోకంలో వాటిని మరీచ శబ్దముల చేత, అంతకంటే పైన కిరణ శబ్దముల చేత జలానికి మనకు అన్వయం కుదురుతోంది కనుక అమ్మవారు జలస్వరూపిణి. మధ్యాహ్నం అన్నధాతృస్వరూపిణి, అన్నధాత్రి ఆవిడ. ఎందుకంటే దేవి లేని పంట పండించలేదు. ఈరోజు మనం తింటున్నాము అంటే ఒక మేధాశక్తి కృషి రూపంలోకి వస్తే అన్నమైంది. బ్రాహ్మణుల యొక్క మేధాశక్తి వాయు రూపంలోకి వస్తే మంత్రమైంది. అదే రాజుల యొక్క భుజబల శక్తి మేధాశక్తితో కలిస్తే రాజ్య పాలనైంది. ఇలాగ ఒక్కొక్కరు వారి వారి సరస్వతి శక్తిని ఒక కర్మలో నియుక్తం చేయటం వల్ల కలిగేటువంటి దానిని మనం ఏమంటున్నాము? సృష్టి అంటున్నాం. ఇదే విజ్ఞానం. అందుకే వాగ్దేవి చ విద్మహే బ్రహ్మపత్ని చ ధీమహే తన్నో వాణీ ప్రచోదయాత్. ఇక్కడ అమ్మవారు వాణీ స్వరూపమే తప్ప దేవతల్ని మీరెవరన్నా చూశారా అంటే నీళ్ళని చూపించి ఈవిడ దేవత, మన వాణిని చూపించి ఈవిడ దేవత. ఆవిడ ఉంది కాబట్టి నేను పలుకుతున్నా, ఆవిడ లేకపోతే మనం పలకలేం. మేమీ కేటగిరీలో మీరు ఉత్తీర్ణులై ఉన్నారు అంటే మీ యందు అమ్మవారి పరిపూర్ణమైనటువంటి పుష్టి కలగజేస్తోంది. కనుకనే ఈవేళ మనమందరం ఇక్కడికి రాగలిగాం. రాగలలేని వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు, రాలేని వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. కానీ ఆ అదృష్టంలో మాకు కూడా అమ్మవారు మంచి కరుణా దృష్టితో ప్రతి సరస్వతి మూలా నక్షత్రానికి
శ్రీ పంచమి యుక్తమైనటువంటి ఈ పర్వదినాన వసంత పంచమి రోజున ప్రాతకాలంలో అమ్మవారి రూపమైనటువంటి జలాన్ని స్పర్శిస్తూ అమ్మవారిని కూడా స్పర్శించేటువంటి భాగ్యం అమ్మవారు ఇస్తూ ఉందో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ మా చంద్రశేఖర సిద్ధాంతి గారు మాత్రం మాకు ఇస్తున్నారు. అది వారికి పీఠం మీద ఉన్నటువంటి అపారమైనటువంటి భక్తి శ్రద్ధలు, గురువు గారితో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయ అనురాగ బంధం. ఇటువంటి దేవాలయంలో మీరందరూ ఇక్కడ కూర్చున్నారు. ఈవేళ అక్షరాభ్యాసం చేసుకొని ఉన్నారు. కొంతమంది విద్యార్థులు సేవ చేయడానికి వచ్చారు, కొంతమంది విద్యార్థులు ఇక్కడే స్మార్త విద్యను వేద విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. వాళ్ళకి అభ్యసింప చేయడానికి సరస్వతి రూపాల ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. మనందరికీ కూడా కంటి పర్వాన్ని పెంచడానికి ఋత్విక్కులు వారి ఈ రోజంతా కూడా అభిషేకం అయింది, అర్చన అవుతుంది, శ్రీచక్రార్చన అవుతుంది. తర్వాత అమ్మవారికి పుస్తకాలంకరణ సేవ, తర్వాత చెప్పన్ భోగు, దాదాపు 54 పిండి వంటలతో అమ్మవారిని అలంకరించటం. కంటికి మనకు ఈరోజు అలుపు రాకూడదు, ఈరోజు మనకు అలుపు రాకూడదు. ఎందుకంటే ఆ దివ్య దర్శనం క్షణమైనా చాలు. దర్శనం దేనికి అని ఒక చిన్న సిద్ధాంతం ఉంది, అది ఈవేళ మనం సమయంలో చెప్పుకోలేం, కానీ ఒక్క మాటతో చెప్పి మనం ముగించుకుందాం. దర్శనం దేనికి అని వేదాంతంలో అడిగితే ఒకటన్నారట, ఒక క్షణ దర్శనం ఒక జీవితకాల స్మరణం అన్నారు. దర్శనం లేకపోతే స్మరణం లేదు. ఎక్కడెక్కడ విగ్రహారాధన అనేటువంటి దానికి నిషేధం చెప్పబడుతూ ఉందో వాళ్ళలో భక్తి మతము ఉన్నప్పటికీ కూడా ధ్యానించడానికి సరైనటువంటి దర్శనం లేక ఆ ఏది దర్శించాలో తెలియక మతి విలపించి పాషండమై తిరుగుతున్నటువంటి కాలం ఈనాడు కలికాలం. అంటే దర్శనం ఉన్నదాని వల్ల మనకు ఎక్కడన్నా ఏదైనా క్రూర దృష్టి బుద్ధి రాగానే వెంటనే ఆ రూపాన్ని దర్శించడం వల్ల హైందవము శాంతింపబడుతోంది. ఎక్కడైతే హైందవము లేనటువంటి దర్శన భాగ్యం లేనటువంటి రూపాలు లేవో నిగ్రహం లేకుండా పోతుంది. ఇది నిందించడానికి చెప్పట్ల, మన గొప్పతనాన్ని చెప్తున్నాం. కాబట్టి అందుకే పర్వదినముల యందు బ్రాహ్మీ ముహూర్తాన దర్శనానికి ఉన్నటువంటి విశేషమైనటువంటిది. కేవలం బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో కుదరలేదా, మిగిలినటువంటి అనహము, పూర్వానహము, అపరాహము, రాత్రి ఇలాంటి కాలాదులు ఎందు మనం వచ్చి ఒక క్షణం తలుచుకున్నా కూడా మీరు ఎక్కడ కూర్చున్నా కళ్ళు మూసుకుంటే ఈ క్షేత్రము యొక్క దేవత మీ కంటి యందు సాక్షాత్కరించేటువంటి దివ్య భవ్య సనాతన ధర్మము మనది. అంతకంటే మీకు మనస్సులో దేవత సాక్షాత్కరించాలి, ప్రత్యక్షంగా రావాలి. ప్రత్యక్షంగా వస్తే ఒక మాట అన్నారు కృష్ణుడు ఉద్ధవుడితో, నువ్వు ఇంత భక్త సులభుడివి కదా, అందరికీ వెళ్ళి నీ కరుణను చూపించవచ్చు కదా. అంటే నా కరుణ చూపించే కాలంలో వారు నాకు విధేయులుగా ఉంటారు, తర్వాత నన్ను కూడా వాళ్ళు వాడుకుంటారన్నారు. అందుకే ఎవరి దగ్గర ఎలా ఉండాలి, నేను కనపడకుండా ఉంటేనే నా గురించి తప్పిస్తారు, లేదు నేను కనిపించేటట్టు ఉందనుకోండి ముందు అర్థి బాధలతో వస్తారు, తర్వాత విషయాల్లోకి మనమల్ని పెంచుతారు. విషయ వ్యామోహం చేత భగవంతుణ్ణి కూడా భ్రష్టు పట్టించేటువంటి మహామేధాశక్తి సంపత్తులు లోకంలో ఉన్నారు కనుక భక్తుణ్ణి మాత్రమే నేను అనుగ్రహిస్తాను. భక్తి అంటే ఏమిటి? నేను ఉన్నటువంటి మనస్సు, గర్వము, అహంకారం అన్ని ఆ బయట వదిలి లోపలికి వచ్చి 2 చేతులతో ఇట్లా ఆర్భత్వంతో చూడటమే భక్తి. అంతకు మించి వేరే ఏం కాదు. అది వచ్చిన రోజున తప్పక ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా దర్శనం లభ్యమవుతుంది అని భాగవత మహాపురాణం మనకు చెప్తున్నది. కనుక మనం అమ్మవారిని ప్రార్థించేది ఒకటే, శ్రీహరిని చేరే వాక్కు నా నోట పలకాలి, శ్రీహరిని దర్శించే దివ్య కాంతి తేజస్సులతో నా కన్ను వెలగాలి, శ్రీహరిని అర్చించడానికి నా చేతులు ఎప్పుడూ కూడా బలంతో ఉండాలి, నేను పోయే లోపల శ్రీహరిని ఒక్కసారైనా మనసా దర్శించాలి. ఈ 2-3 కూడా కారణం ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభం కావాలి? అది సరస్వతి అమ్మవారి దగ్గర నుంచినే ప్రారంభం కావాలి. అందుకే విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా. నేను విద్యను ఆరంభిస్తున్నా. అది ఏం విద్య? కేవలం పలకలో ఈరోజు శివాయ నమః సిద్ధం నమః రాస్తే కాదు, నాలిక మీద ఉండేటువంటి శబ్దము అలవోకగా మీ ప్రయత్నం లేకుండా పలకగలిగితే ఇదే గురువులు చేసే ప్రచారం. మీ నోట ఆ మాట నిరంతరము మీ ప్రమేయం లేకుండా పలకగలగాలి, అంతవరకు సాధన చెయ్యాలి. ఇదే పర్వానికి. అందుకే ఈ రోజు మనం చేసే సాధన ఒక బీజంలా మన లోపల ఉంటుంది, అవసరమైనప్పుడు బయట వస్తుంది, మీ చేత ఆ పని చేయిస్తుంది. అందుకే పర్వాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. పర్వాన మనం అమ్మవారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహం. ఏం దూరంగా ఉన్నాము, స్వాముల వారు మిగిలిన వారు దగ్గరగా ఉన్నారు, అమ్మవారు దూరంగా ఉన్న వారిని అనుగ్రహిస్తుంది, దగ్గర ఉన్న వారి చేత పని చేయించుకుంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి.
దగ్గరున్నారంటే బాధ్యత ఎక్కువ, దగ్గరున్నారంటే పని ఎక్కువ, దగ్గరున్నారు అంటే అమ్మవారి దృష్టిలో పడ్డానికి మనం చాలా దూరం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. దూరంగా ఉన్నారు అంటే తేలిగ్గా కనిపిస్తుంది. ఇది బాగా దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము దూరం ఉన్నాము, దగ్గరున్నాము, దేవాలయంలో మాకు ఈ భాగ్యం కనిపించటం వరం, ఇటువంటి రోజున కనిపించటం పూర్వజన్మ సుకృతం. ఇలాంటి సందర్భంలో మనం వచ్చి ఇక్కడ సేవ చేసుకోవటం ఇక పై జన్మల్లో తరించడానికి ఇది ఒక సోపానం అనేటువంటి విషయాన్ని అందరూ గమనించి ఇవాళ శ్రద్ధగా శ్రీ మాత్రే నమః అథవా వాగ్దేవ జ్ఞాన సరస్వతి నమః విద్యా సరస్వతి నమః అనేటువంటి నామాన్ని మీ నోట మరవకుండా ఉచ్చరించాలి అని ఆశిష్ ప్రసంగాన్ని అందరికీ కూడా సభామధ్యస్థంగా అమ్మవారి వాక్కులుగా తెలుపుకుంటూ, మా సిద్ధాంతి గారు ఎప్పుడు ఇలాగనే ఇక్కడ కూర్చొని ఉండాలి, మేము వస్తూ ఉండాలి, వారి ఆరోగ్యంతో ఎప్పుడు ఈ యొక్క వైభవాన్ని పెంచుతూ ఉండే శక్తి వారికి అమ్మవారు ఇస్తూ ఉండాలి అని వారికి కూడా విద్యా సరస్వతి అమ్మవారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహాలు తెలుపుకుంటూ మళ్ళీ మూలా నక్షత్రానికి వస్తాం. ఇవాళ శుక్రవారం, అందులో మనకి అద్భుతమైనటువంటి యోగం పంచమి శుక్రవారము, అందులో మాఘ పంచమి. కాబట్టి ఈరోజు మనం ₹1 కోరుకున్నాం అనుకోండి, ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేషన్ సంఖ్యతోనే చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నా. సంఖ్య కాకుండా సాంఖ్యయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన కర్మిణాం అని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు మనం కర్మ చేయట్లేదు, కూర్చొని ఉన్నాం. మనం ఈవేళ ₹1 ప్రయత్నం చేసామనుకోండి, ₹1000 అమ్మవారు మనకు లోపల వచ్చి ఆ జ్ఞానం కూర్చుంటుందట. అందుకే ఇవాళ అక్షరాభ్యాసాలు చేస్తున్నారు. అక్షరాభ్యాసం చేసుకునే పిల్లలు మన భారత హైందవ సనాతన వైదిక ధర్మాన్ని కాపాడేటువంటి పౌరులుగా ఎదగాలి. మీరు దాన్ని తయారు చేయాలి. మనమందరం కూడా జీవితానికి కావాలి, లేదని చెప్పలేదు, కానీ దానికోసమే వెంట పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంత మీరు వెంటపడినా మీరు ఎప్పుడైతే అలసిపోయి కూర్చుంటారో అప్పుడే మీ దగ్గరకు వస్తుంది. ఆ అలుపేదో అమ్మవారి కోసం పడ్డాం అనుకోండి, ఈ జన్మ రాకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ జన్మ లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం స్వామి? మళ్ళీ వేదాంతం ఇంకోసారి సందర్భంలో మనం చెప్పుకుందాం. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా అర్థం కాకపోయినా జన్మరాహిత్యం కలగాలి. దాన్నే మనం జ్ఞానం, సన్యాసం, యోగ మార్గం అని పిలుస్తాం కనుక ఆ యోగం సిద్ధిస్తే జన్మ కావాలా వద్దా నీకే అర్థమవుతుంది. ఆ జ్ఞానం మనకు అమ్మవారి వేళ ప్రసాదించాలి. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితో. బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. హర నమః పార్వతీపతయే. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీ గురుభ్యో నమః. సదాశివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే వర్గల్గిరి నివాసినీం విద్యా సరస్వతీం వందే వీణా పుస్తకధారిణీం. యావర్ణ పదవాక్యార్థ గద్యపద్య స్వరూపిణి వాచనర్తయితు క్షిప్రం మేధాం దేహి సరస్వతి. అమ్మవారికి నమస్కరిస్తూ కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామివారికి ప్రణమిల్లుతూ, అలాగే దేవాలయ ప్రతిష్టలో మూల భాగంగా శ్రీ 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 విద్యా నృసింహ భారతీ స్వామి వారి యొక్క కరకమలములతో ప్రతిష్ఠింపబడిన విద్యా సరస్వతి క్షేత్రం అమ్మవారు ఇంతింతై ఒడ్డుడింతై అన్నట్టుగా వారి ఆశీస్సులతో ఇంత దూరం రాగలిగాం. అమ్మవారి ఆశీస్సులు, గురువుల యొక్క ఆశీస్సులతో ఇంత దూరం రాగలిగాం. ప్రతి సంవత్సరం నవరాత్రుల్లో, శరన్నవరాత్రుల్లో మూలా నక్షత్రం రోజున, వసంత పంచమి రోజున ఖచ్చితంగా పుష్పగిరి పీఠాధిపతులు అమ్మవారికి అభిషేకిస్తేనే అమ్మవారు శాంతిస్తుంది అనేది మా భావం. తదనుగుణంగానే ఏనాడు కూడా కాకుండా ఊరికే నా ఆరోగ్య పరిస్థితి దృష్ట్యా ఫోన్లో నేను ఇది చేసినా కూడా వారు అనుమతించి ఇంత దూరం వచ్చి
అభిషేకించి వారి యొక్క వాక్కును నిజంగా శ్రీపంచమి యొక్క విశిష్టత, భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు ఏమిటి, దీని ద్వారా మనిషి జన్మరాహిత్యాన్ని పొందుతాడు అని ఒక అద్భుతమైన వాణిని చాలా సూక్ష్మంగా మనందరికీ ఈ శ్రీపంచమి రోజున విశదీకరించిన స్వామివారికి మరొకసారి ప్రణమిల్లుతూ ఈ వసంత పంచమి వైభవాన్ని అమ్మవారు యథాయోగ్యం తథా గురువు అన్నట్టు అలాగే నమస్కరిస్తాను నేను, ఏది యోగ్యమో అది ఇవ్వమ్మా అని. ఆ విధంగా అందరూ దేవాలయ కమిటీ సభ్యులు, సేవికా సమితి సభ్యురాళ్ళు, ఎంతోమంది దాతలు, భ్రమరాంబికా సేవా సమితి వారు, మా వేద పాఠశాల విద్యార్థులు, అర్చకులు, ఆచార్యులు, ఆస్థాన పురోహితులు అందరూ శ్రమిస్తే ఈ వైభవాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఈ వైభవాన్ని తిలకించడానికి ఇంతకుముందు స్వామివారు చెప్పారు, ఒక క్షణం చాలు, అది మనం చూస్తూనే తరించిపోయేటువంటి గొప్పనైన రోజు ఇది. ఈ రోజు స్వామివారు చెప్పినట్టుగా ఎలాంటి సమయాన్ని వేస్ట్ చేయకుండా విద్యా సరస్వత్యై నమః, శ్రీమాత్రే నమః ఏదైనా నిరంతరం జపించి తద్వారా వాగ్భూషణం భూషణం. స్వామివారు చెప్పారు, నిజమైన వాక్యేంటి? మనమన్య గొలుసులు, గుందరాలు అన్నీ వేసుకుంటాం, పెద్ద బట్టలు వేసుకుంటాం, ఒక్కసారి 10 నిమిషాలు మాట్లాడనిస్తే ఎదుటివాడి యొక్క ఇది బయటపడుతుంది. వాంగేక సమలంకరోతి పురుషం యాస భూషణం. కాబట్టి వాక్కే నిజమైన భూషణం. మనం నిలబెట్టేదైనా పడగొట్టేదైనా వాక్కే. ఆ వాక్కునిచ్చేది ఆ వాణి. ఆ వాణి మన నాలుక ఎందుకు సరిగా ఉంటే మనం సరిగా ప్రవర్తించగలుగుతాం. ఎక్కడ వృత్తి పలకాలి, ఎక్కడ గట్టిగా పలకాలి, ఎక్కడ అంటే నవవ్యాకరణ పండితుడు ఆంజనేయ స్వామి, ఎక్కడ ఎలా పలకాలని నేర్చుకోవాలంటే ఆంజనేయ స్వామి ద్వారా. ఆ వాక్కును ప్రసాదించే దేవత వాగ్దేవత. ఆ వాక్కే నన్ను సమాజంలో ఒక స్థాయిలో నిలబెడుతుంది లేదా పడగొడుతుంది. కాబట్టి అలాంటి మంచి వాక్కును ఈ వసంత పంచమి రోజున అందరికీ అమ్మగారు ప్రసాదించి మనందరినీ తరింపజేయాలని మనసారా కోరుకుంటూ మరొక్కసారి స్వామివారి యొక్క పాదాలకు ప్రణమిల్లుతూ, ఈరోజు స్వామివారి చేతితో జగద్గురువులు పరమహంస పరిపాలకాచార్యులు వారి చేతితో ఆమె కూడా జగద్గురు మనందరికీ. స్వామి ఇద్దరు సరస్వతులై ఒకరికొకరు అభిషేకం చేసుకున్నారు. ఆ చూసే భాగ్యాన్ని మనం అందరం చూడగలిగాం. ఇలాంటి అవకాశాలను ముందు మాకు తప్పకుండా స్వామివారు కలగజేయాలి అని మనసారా కోరుకుంటూ అది మీ భావం స్వామి. మాకైతే అభ్యర్థనే మీరు రావడమే మాకు చాలా విశేషం. స్వామివారు పెద్ద స్వామివారు వచ్చినట్టుగా మాకు ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఆనాడు ఎలాంటి వసతులు లేని రోజులో తలకల పండుగ కింద ఉండి ఆ ఎండలో అలాగే ఉండి 3 రోజులు ఇక్కడ ఉండి ప్రతిష్ట కావింపబడి ఇదే ధ్వజస్తంభం నిలబెట్టడానికి స్వామివారి యొక్క పూర్తి టెక్నిక్ ఉపయోగించి అప్పుడు మొత్తం కొండ ఇలా ఉండేది. అది నిలబెట్టి చేసినటువంటి స్వామివారు వారు ఎక్కడున్నా వారి యొక్క ఆశీస్సులు మా ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ, అలాగే పుష్పగిరి పీఠాధిపతుల యొక్క ఆశీస్సులు మా అందరి మీద, మా విద్యార్థుల మీద, మా కార్యవర్గం మీద, మా అర్చకుల మీద, మా ఆచార్యుల మీద అందరి మీద ప్రసరింపజేయాలని మనసారా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. ధన్యవాదాలు. स्वादियो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानगुंधनो देवशुभया स्मृत्या संयनक्तो यस्मात् परं न परमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नादीयो न ध्यायो जिगश्चित् वृक्षैव स्तब्धो दिवितिष्ठति बोलं गुरुशैल सर्वं नगर्मणा प्रजया धनेन त्यागेन येन लब्धमानशो परेण नागम्यहितं गुहाया विभ्राजलेलतिरयोऽभिसन्धि वेदाच विज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगार्थशुद्धसत्त्वाः ये ब्रह्मलोके परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दर्शनं विभावं परमेश्वरभूतैः पुण्डरीकं भरमध्युरपुरुषं तत्रापि
रक्षणगणं विभागस्तस्मिन् निरन्तरस्तदुपादितव्यं यो वेदान्तौ वेदप्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः परसमहेश्वरः Hasta